Hi, good evening and welcome to SIP 7 School. I was supposed to conduct the class, start the class at about 5:30, and I send you the message, but unfortunately, none of you joined the class at about 5:30. But no harm. Now we can start the class right now. Last week, we were able to finish our pronouns dude, and I think there may be only one or two questions. We couldn't finish those two, right? But today, let's try to finish them also. Last week, and uh, I told you that I was supposed to conduct an extra class before 30th of this month, but unfortunately, I couldn't fix you the date. Keep in your mind, I'm, and I uh, and I want to do it, right? And I'll make you aware about the date. Then we can do this extra class also. අපිට ගිය සතියේ මම කෝගලන්ට පුතේ 30 වෙනිදාට කලින් අපි එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කොහොම හරි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඩේට් එක දවස් දෙකකට විතර කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. ඔයගොල්ලෝ රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ group එකේ දෙන message බලන්න. right. අපි දැන් සති දෙකකින් වගේ අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක පොඩ්ඩක් කරන්න උනේ නැහැ. ඒක නිසා take out your textbook and turn to page number 79. There you can see a nice passage, nice description about about an island, right? Then what is the topic of this? What is the topic has been given for this? A charming paradise. A charming paradise. Then what is the meaning of the word charm or charming? මොකද පුතේ මේ charm කියන එකේ තේරුම? මොකද්ද? charming කියන්නේ මොකද්ද? අපි වශී වෙනවා. නැත්නම් අපේ සිත් ඇදබැද ගන්නවා කියන අදහස. අන්න ඒ වගේ paradise එකක්. paradise එකක් කියන අපි පාරාදීසයක් කියනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ දූපතක් තමයි මෙන්න මේ description එකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඕකට කියනෝ නැදුන් තියු කියනවා. තව ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි වෙන්නේ delft කියලා. ඔකට කියනවා delft. Right? If I don't know whether you have experienced this, whether you have been there, right? If you have been to Jaffna, you may have been there, but I think most of you don't like to go there because it is an island and it takes about 1.5 or around 2 hours to reach that island, right? We have to travel by a large boat or a trawler. There are only trawler boats, right? So we have to go there, or we have to reach there by a trawler boat, right? And it takes 1.5 or nearly 2 hours to reach there. So most of the people who travels to Jaffna don't go there because of the time it takes, as well as there are only one or two boats, and it leaves the jetty or the place in the morning as well as in the evening, right? So there are only 2 or 3 times per day. So most of the people who travel and who visit Jaffna don't go there because they can't manage their time. ගොඩක් ඔය යාපනයේ බලන්න යන කට්ටිය මේ නැදුන් ටියු නැත්තම් මේ ඩෙල්ෆ් කියන ගමන යන්නේ නැහැ. මොකද මේකට යන කාලය. මේකට යන්න වෙන පුතේ බෝට්ටුවකින්. බෝට්ටුවක් කිව්වට අර නිකම් බෝට්ටුවක් නෙමෙයි, ට්‍රෝලර් කියලා තියෙන මූදු මාළු අල්ලන්න යන වගේ. අන්න ඒ වගේ බෝට්ටු තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට. ඉතින් ඒ වගේ බෝට් එකක පැය එකහමාරක දෙකක විතර ටිකක් දුෂ්කර ගමනක් තියෙන්නේ. මොකද සමහරක් වෙලාට මූද රෆ් කාලෙට මේ බෝට්ටු ගමන නවත්තලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු මේක ඉස්සෙල්ලා. මම ඊළඟට තව ටිකක් විස්තර ටිකක් කියන්නම්. Right. Nedun Tiew is an island
of the northern province. Nedun Tiu is an island of the northern province. It is also known by its Dutch. කතා කරන්නේ අච්චුපත අරගෙන 79 වෙනි පිටුව පෙරලන්න. 79 වෙනි පිටුව පෙරල ගන්න. හරි? ඊට පස්සේ තියෙනවා it is known by its Dutch name Delft. So now you can get the idea. The name Delft is a Dutch name. So you can understand when I read this word Nedun Tiu. Nedun Tiu is a Tamil name. Nedun Tiu කියන්නේ පුතේ කියන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ Nedun Tiu කියන අදහස. දැන් අපේ ගොඩක් වෙලාට අපේ මම හිතන්නේ සිටියම් වල තියෙන Nedun Tiu කියන දූපත. හරිද? ඒ වුණාට බ්‍රිතාන්‍ය නෙවෙයි ඩච් කට්ටිය ඕලන්ද කට්ටිය මේකට කිව්වේ ඩෙල්ෆ්ට් කියලා. ඉතින් අදටත් ඩෙල්ෆ්ට් කියන නම හරි ප්‍රසිද්ධයි. හරිද? ඊට පස්සේ it is an island. මේක දූපතක්. හරිද? කොහෙද තියෙන්නේ මේක? northern province කියන්නේ උතුරු පළාතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ නාගදීපෙට එහෙම ගිහිල්ලා තියෙයි ඔය යාපනයේ ගිහපු දරුවෝ නාගදීපෙට යන ජැටියෙන්මයි මේ ඩෙල්ෆ්ට් වලටත් යන්න තියෙන්නේ. නාගදීපෙට මේ පැත්තේ ජැටිය මේ පැත්ත නම් ඩෙල්ෆ්ට් වලට බෝට්ටුව ගහන්නේ මේ පැත්තේ. හරිද? ඉතින් ඔය ඕකෙන් පැය එකමාරක දෙකක විතර ගමනක් තියෙනවා. හරිද? right. ඊට පස්සේ කියනවා it is an island මේක දූපතක් located in the Pork Strait. Pork Strait කියන්නේ Pork සමුද්‍ර සංධිය. දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න Pork Strait. මොකක් හරි ඒ වචන දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරන්න. Pork Strait කියන්නේ Pork සමුද්‍ර සංධිය. Pork සමුද්‍ර සංධිය පිහිටලා තියෙන දූපතක් තමයි මේක. The islands area. The islands area කියන්නේ මේ දූපතේ area කියන්නේ පුතේ වර්ගඵලය නැත්නම් විශාලත්වය කියන අදහස. හරිද? is 50 square kilometers. ඒ කියන්නේ square kilometers කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර කියන එක. වර්ග කිලෝමීටර 50ක කියන ප්‍රදේශයක් තමයි මේ දූපතේ තියෙන්නේ. And it is roughly oval shaped. It is roughly සාමාන්‍ය මේ දූපතේ හැඩය ගැන අපි කතා කරොත් දල වශයෙන් කිව්වොත් මේක oval shape එකක්. oval ආකාර හැඩයක් තියෙන්නේ. හරියට බිත්තරේ හැඩේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. Nedun Tiu is a flat island surrounded by shallow waters and textbook එක අරගෙන පුතේ 79 වෙනි පිටුව පෙරලා ගන්න. හරිද? Charming Paradise කියන එක තමයි අපි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා Nedun Tiu is a flat island. flat කියන්නේ පුතේ තනිතලා භූමියක්. මේකේ කඳු වේව මේව නැහැ. තනිතලා භූමියක් තියෙන්නේ surrounded by. what surrounded කියන්නේ වට වෙලා තියෙන්නේ shallow waters. shallow කියන්නේ නොගැඹුරු. නොගැඹුරු මුහුදු තීරයක් තමයි තියෙන්නේ. waters කියන්නේ එකයි and beaches. beaches කියන්නේ වෙරළවල්. කියන්නේ මුහුදු වෙරළ ඉඳන් තියෙන මුහුද නොගැඹුරුයි. හරිද? ඊට පස්සේ of coral chunks. coral chunks කියන්නේ coral පර වලින් හැදිච්ච භූමියක් තමයි තියෙන්නේ. and sand කියන්නේ valley. valley වලින් coral පර coral කෑලි වලින් ඔය beach එක පිරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා the vegetation consists of palmyra palms. the vegetation ලස්සන වචනයක්. vegetation කියන්නේ පුතේ වෘක්ෂලතා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ගහකොළ කියන එක. මේ ගහකොළ කියන එක ගත්තොතින් මෙහි තියෙන්නම palmyra trees කියන්නේ තල් ගස්. තල් ගස් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ දේශගුණයට ගැලපෙන්නේ තල් ගස් තමයි. තල් ගස් තමයි මේගොල්ලෝගේ ගොඩක් කට්ටියගේ ජීවනෝපාය වෙලා තියෙන්නේ. තල් වලින් කරන හකුරු එතකොට එක එක දේවල් නිෂ්පාදනය කරන වැඩ තමයි මේ කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා dry shrubs. dry කියන්නේ වියලි, shrubs කියන්නේ නිකන් පඳුරු ඒ වගේ දේවල් වලට කියන shrubs කියලා. and grass. grass කියන්නේ තනකොළ. grow on the soil. grow කියන්නේ වැඩෙන, on the soil කියන්නේ මේ බිමේ, මේ පොළව ගොඩක් වෙලාවට වැලි පොළවක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ වැලි පොළවේ හැදෙන්නේ ඕව තමයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ උෂ්ණත්වය වැඩි, ඊටකට ලවණ ගතිය වැඩි. මේකේ ලිඳක් එහෙම ගත්තොත් පුතේ මිනිස්සු පුදුම දුකක් විඳින්නේ. වතුර ටිකක් නැහැ. දැන් ලිඳ වල වතුර තනිකරම මේ ලුණු වතුර වගේ. හරිම මේ බොන්න බෑ. ඉතින් උතන නේවි කැම්ප් එකක් තියෙනවා.
මේ නේවි කැම්ප් එකේ කට්ටිය ගොඩාක් සේවයක් කරන මේ අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ තමයි ওই වතුර පිරිපහදු කරලා පිරිසිදු කරලා මේ බොන්න පුළුවන් වතුර ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ. කෑම ටිකක් උයන්නත් මේ වතුර පවා ඒගොල්ලෝ අරන් යනවා ඒ නේවි එකෙන් තමයි මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙහෙම in the western coast of the island there are remains of 1,000-year-old ancient temple built by Chola dynasty. අන්න බලන්න කියන්නේ. In the western coast කියන්නේ western කියන්නේ බටහිර පැත්ත, coast කියන්නේ වෙරළ තීරය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බටහිර පැත්තට වෙන වෙරළ තීරයේ හරිද මේ දූපතේ there are remains කියන්නේ ඉතුරු වෙච්චා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් නෂ්ට අවශේෂ. අන්න ඒ වගේ අදහස. Of 100-year-old ancient temple. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 1000ක් විතර පරණ. Ancient temple ඒ කියන්නේ ඔතන temple කියන්නේ අපේ පන්සල වගේ එකක් නෙවෙයි. හරිද? ඔතන මොකක් හරි දේවාලයක ලක්ෂණ වගේ තියෙන එකක් තියෙන්නේ. හරිද? Built by Chola dynasty. Chola කියන්නේ චෝල කියන එක dynasty කියන්නේ අධිරාජ්‍ය නැත්නම් පෙළපත. චෝල පෙළපත, චෝල අධිරාජ්‍ය මේ දූපතේ ඉඳලා තියෙන ඒ කාලේ හදපු අවුරුදු 1000ක් විතර පරණ මොකක් හරි මොනවද මේ කෝවිලක ඒ වගේ ආරාමයක තියෙනවා මේ නෂ්ට අවශේෂ. හරිද? ඊට පස්සේ as well as කියන්නේ ඒ වගේම the ruins of Dutch colonial fort. ruins කියන්නේ නටඹුන් of Dutch colonial fort. Dutch කියන්නේ ඕලන්ද, colonial fort කියන්නේ ඕලන්ද කාලේ ඒ ඕලන්ද කට්ටිය ওই දූපතෙත් ඉඳලා ඒගොල්ලෝ අපේ ගාල්ලේ වගේ කොටුවක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොටුවෙත් නටමුන් තියෙයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා the island should be reached by sea. මේ අයිලන්ඩ් එකට යන්න ඕන මම අර කිව්වා වගේ මුහුදෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ and it takes about 1 hour to reach the destination. 1 hour මේක කියන්නේ නම් පැයයි යන්න කියලා. ඒ වුණාට පැයක් කිව්වට පස්සේ පැයක් යන්න පුළුවන් හොඳට මුහුද තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මුහුදේ රැලි උස් පහත් වෙන්නේ නැති වෙන්න අර වඩදිය බාදිය ඒවා නැතුව නිකන් නිශ්චල කාම් වෝටර් තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා අනිවාර්යෙන් යනවා පැයකමාරකට වැඩි යනවා. right. ඊට පස්සේ the local people they living by fishing and selling Palmyra products. මේ local people කියන්නේ ඒකේ පදිංචි වෙලා ඉන්න මිනිස්සු. ඒ කට්ටියන්ට අපි කියන local people. ඒකේ දැන් මේ දූපතේ ඉන්න මිනිස්සු. හරිද? ඒගොල්ලෝ earn their living. ඒගොල්ලෝගේ earn කියන්නේ උපයනවා. their living කියන්නේ උන්ගේ ජීවිකාව කරගන්නේ by fishing. fishing කියන්නේ මාළු වල්ලලා. and selling Palmyra products. selling කියන්නේ විකුණමින්, Palmyra products කියන්නේ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. It was an unforgettable journey as the island is famous for its unspoiled natural beauty. මොකද්ද මේ කියන්නේ? It was an unforgettable කියන්නේ අමතක නොවන. journey කියන්නේ ගමනක් වුණා. as the island is famous මේ දූපත හරි ප්‍රසිද්ධයි for its unspoiled කියන්නේ දැන් කට්ටිය ගිහිල්ලා අපවිත්‍ර කළා එක්ක වෙන ගම්වල මිනිස්සු ඇවිල්ලා එහෙ තියෙන ස්වභාවික පරිසරය ඒවා විනාශ වෙලා එහෙම වෙලා නැහැ. unspoiled කියන්නේ ඒකයි. අර කට්ටිය ගිහිල්ලා අපවිත්‍ර කළා නැතුව ඒ දේවල් වෙනස් නොකර තියෙන සුන්දර පරිසරයක් තියෙන්නේ and natural beauty එකේ තියෙන මේ දූපතේ තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වයට. මේක තියෙනවා දරුවනේ තාප්ප බෙදලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හිරිගල් වලින්. හිරිගල් එකක් උඩ එකක් ගහලා තමයි ඔය තාප්ප බෙදලා තියෙන්නේ. හොස්පිටල් එකක් තියෙනවා, පොලිසියක් තියෙනවා, ඉස්කෝල තියෙනවා, උසාවියක් තියෙනවා. තනිකරක මේ ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ප්‍රධාන දේ තමයි ඒ කට්ටියන්ට කෑම ඒ ඔක්කොම ගේන්න ඕන අර මේ නාගදීපේ එන තැනින්දන් සිමෙන්ති ටිකක්ද වැලිද මේ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට ඒ දූපතෙන්
දූපතට අරන් එන්න ඕනේ. ඉතින් හරි දුෂ්කර ජීවිතයක්. ඔය මුහුද රළ කාලේට බෝට්ටු යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ කාලවලට ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙනවා කලින්. හරි ලස්සන ගමනක්. ඔයගොල්ලෝ යාපනයේ ගියොත් අනිවාර්යෙන් බලන්න යන්න. හැබැයි එහි කොහෙන් හරි නවතින්න තැනක් සම්බන්ධතාවයක් හදාගෙන යන්න ඕන. නැත්තම් ගිහිල්ලා අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙන්න වෙනවා. ඒ ගියයින් පස්සේ යන්න තියෙනවා වාහන තියෙනවා. ඒ වාහන වලින් පොඩි රවුමක් දූපත වටේම යන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තියෙනවා. රයිට්? ඔයගොල්ලෝ ගිහිපු වෙලාවට අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි ලස්සනයි. රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා එහා පැත්තේ පිටුවේ. a wonderful creation. අපි මේකත් කරමු. එතකොට මේ දෙකත් කරාම ඉවරයි මේ පාඩම. wonderful creation කියන්නේ පුදුම හිතෙන creation එකක් කියන්නේ නිර්මාණයක්. හරිද? මේ ස්ථීගිරිය කියන්නේ ලෝකයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව පුදුම වලින් එකක්. හරිද? ඒ වගේම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන තාක්ෂණ ක්‍රම ඒවා මේවා අදටත් මහා පුදුමයක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. හරිද? නොඑක් මත තියෙනවා. සීගිරිය ගැන සඳහන් කරනවා දැන් නොඑක් මත තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වයින් පිරිච්ච තැනක්. හරිම ලස්සන තැනක්. අපි දැන් urban development දැන් ඔය නාගරික සංවර්ධනය මේවා දැන් ගැන කතා කරනෝනේ. අපේ මේවා කරලා තියෙන පුතේ අවුරුදු දැන් දහස් ගානකට කලින් තමයි ඔය නාගරික සංවර්ධනය, නගර උද්‍යාන, වතුර මල් ඕවා ඒ කාලේ අවුරුදු දහස් ගානකට කලින් අපේ කට්ටිය අපේ මුතුන් මිත්තෝ කරලා තියෙනවා. ඒකයි මේක wonderful creation එකක් වෙන්නේ. අය බලමු. Sigiriya Rock Fortress is considered as one of the World Heritage nominated by UNESCO. It is located in the central province of Sri Lanka. This fortress was built by King Kashyapa. He built his palace on the top of his rock and decorated its sides with colorful frescoes. හරි? ඔන්න බලන්න. Sigiriya Rock, Sigiriya පර්වතය. එවිලා rock fortress එකක්. ඒ කියන්නේ මේක බලකොටුවක්. fortress එකක් කියන්නේ බලකොටුවක්. හරිද? is considered කියන්නේ සලකනු ලබනවා as one of the world heritage ලෝක උරුමයක් විදිහට සලකනවා nominated by UNESCO. ඔයගොල්ලෝ දන්න UNESCO කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් තියෙනවා UNESCO කියලා තව ආයතනයක්. හරිද? අන්නේ ආයතනයෙන් මේක නම් කරලා තියෙනවා ලෝක උරුමයක් විදිහට. ඊට පස්සේ it is located මේක පිහිටලා තියෙන්නේ the central province of Sri Lanka. හරිද? මධ්‍යම පළාතේ තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. This fortress was built by King Kashyapa. මේ fortress එක මේ බලකොටුව හදලා තියෙන්නේ කාශ්‍යප කියන රජතුමා. Right? He built his palace. ඔහු ගොඩනැගුවලු ඔහුගේ palace එක නැත්නම් රජමාලිගාව on the top of this rock. මේ ගල් පර්වතයේ මුදුනේ. ඊට පස්සේ and decorated කියන්නේ ලස්සනට සැරසුවලු its sides කියන්නේ by පැති with colorful frescoes. colorful කියන්නේ වර්ණවත්, frescoes කියන්නේ බිතු සිතුවම් වලින්. frescoes කියන බිතු සිතුවම් වලට. it is nearly 100 meters high. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගත්තාම මීටර් 100ක් විතර උසයි. one could see the lion gate. තන ඇතුල් වෙන තියෙන තැනට අපි කියනවා lion gate. ඒ කියන්නේ සිංහ දොර. හරිද? සිංහෙක්ගේ පාද කියලා මේකට නම් ගොඩක් මත තියෙනවා. සිංහෙක්ගේ පාද හැබැයි අපි දැක්කයින් පස්සේ සිංහෙක්ගේ පාද වලට වඩා වෙනස් නේද? ඔයගොල්ලෝ සීගිරියට ගියපු දරුවෙක් දැකින් නැති සිංහෙක්ගේ පාද වලට වඩා වෙනස් නේද? එතන කියන්නේ ගුරුළු පාද කියලා කියනවා. එක එක මත තියෙනවා. ගොඩක් මත තියෙන තැනක්. හරිද? ඊට පස්සේ සමහරක් කට්ටිය කියනවා කාශ්‍යප රජුරුව නෙවෙයි හැදුවේ ඕක රාවණාගේ නිර්මාණ. ඉතින් අපි දන්නේ හරියටම විද්‍යාත්මකව තහවුරු වෙනකන් ඒ වගේ ස්ථානයක්. හරි. ඊට පස්සේ ලයන් ගේට් කියන්නේ එතෙන්ට සිංහ දොර කියන එක සිංහ ගේට්ටුව එතනින් තමයි ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ අර කන්දර නගින තැන. ඊට පස්සේ the mirror wall කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ කැඩපත් පවුර කියන්නේ අන්න ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ landscape garden කියන්නේ පුතේ හරිම ලස්සන විදියට landscaping. ඒ කියන්නේ
නිර්මාණ ශිල්පය පාවිච්චි කරලා හරිද මේ ගාඩන් එක මේ කියන්නේ මේ තියෙන භූමිය නිසි ලෙස සකස් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති බටහිර පැත්තට වෙන්න තියෙන වෙනම සීතල කාලෙට සුළං එන්න හදපු උද්‍යාන තියෙනවා. ඒතන හදපු පොඩි මාලිගා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ පායන කාලෙට අර මේ තියෙන අර වටේට තියෙන පොකුණු වලින් සීතල සුළං එන විදියට හරිද ඊට පස්සේ උඩට වතුර අරන් යන ක්‍රම තිබිලා තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ උඩ තියෙන කුණු පල්ලෙහාට අරන් එන විදි මහා විශිෂ්ට හිතා ගන්න බැරි නිර්මාණයක් හරිද ඊට පස්සේ තියෙනවා අදටත් අර වතුර මල් වල වතුර උඩට මතුවෙනවා අදටත් මතුවෙනවා හරි ඊට පස්සේ the fountains are still active මං කිව්වේ ඒකයි දැන් fountains are still active තවමත් අර උල්පත් වලින් අර වතුර උඩට එන ඒවා අදටත් දකින්න පුළුවන් during the rainy season කියන්නේ වැහි කාලෙට අර උල්පත් වලින් වතුර එනවා අර වතුර මල් වලින් වතුර එනවා අපිට අදටත් දකින්න පුළුවන් it is one of the best preserved examples of ancient urban planning and is the most visited historic site in Sri Lanka. That's what I told you earlier. That's what I mentioned you earlier. අදටත් මොකද මේ කියන්නේ best preserved කියන්නේ පුතේ අදටත් සුරැකිව පවතිනවා. අදටත් මේ දේවල් සුරැකිව පවතිනවා. සමහර දේවල් විනාශ කරලා තියෙනවා. ඔය සමහර රජවරුන්ගේ කාලවලදී ඔය සීගිරිය මේ කාශ්‍යප රජුරන්ගේ පස්සේ ඒක පැවතිලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක ස්වාමීන් වහන්සේලාට පවර්ලා තියෙනවා කියනවා. හරිද? මේ ඒ කියන්නේ මුගලන් රජතුමා උතන ඉඳියේ නැහැ කියලා කියනවා. මුගලන් රජුරෝ මම හිතන්නේ මහා විහාරයට හරි ඔව් මහා විහාරයටද ගොයද පවර්ලා ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉඳියා කියලා කියනවා. ඔය මේ සීගිරියේ. ඉතින් අදටත් මේ දේවල් දකින්න පුළුවන් අපිට ඒ නටබුන් තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ best preserved examples කියන්නේ ඒකයි අදටත් හොඳට best preserved කියන්නේ හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් තැනක් of ancient කියන්නේ පෞරාණික urban කියන්නේ නාගරික planning නගරයක් කොහොමද සැලසුම් කරන්නේ නාගරික සැලසුම් පිළිබඳ ලෝකයේ අදටත් තියෙන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මෙන්න මේ සීගිරිය කියන්නේ and is the most visited කියන්නේ වැඩිපුරම කට්ටිය නරඹන්න යන තැනක් historic site in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඓතිහාසික ස්ථාන වලින් වැඩිපුරම මිනිස්සු බලන්න යන තැනක් තමයි සීගිරිය කියන්නේ it's our duty කියන්නේ අපේ වගකීම යුතුයකම තමයි to protect this ancient monument අපි මේ ancient කියන්නේ පැරණි මොනියුමන්ට් කියන්නේ සිහිවටන අපි ආරක්ෂා කරගන්න එක ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට අපේ යුතුයකමක්. ඔතන ගිහිල්ලා නම් ලියන්න සමහර කට්ටිය අර මොනවද මිරවෝල් එකෙත් නම් ලියලා තියෙනවා. හරි? අර ඒ වගේ මෝඩ වැඩ කරනවා. ඒ ෆ්‍රෙස්කෝස් අත ගන්නවා. ඊළඟට ඒවයි තමන්ගේ නම් ලියන්න යනවා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් හිතන්නවත් එපා. මොකද මේවා ලෝකෙටම තියෙන හෙරිටේජ් එකක්, ලෝකෙටම තියෙන දායාදයක්. හරිද? right ඊට පස්සේ බලන්න රාජේෂ් wrote this article රාජේෂ් ලියපු article එක an invaluable gift invaluable කියන්නේ පුතේ valuable කියන්නේ වටිනා කියන එක වටිනා සම කරන්න බැරි gift එකක් කියලා කියන එක හරිද ඊළඟට බලන්න මේකේ තියෙන Galle Fort in the Bay of Galle on the southern coast of Sri Lanka was first in 1588 by the Portuguese. It is a historical, archaeological and architectural heritage monument. ඊට පස්සේ මේක Galle Fort කියන්නේ ගාලු කොටුව. In the Bay of Galle, ගාලු බොක්කේ. ගාල්ලේ තියෙන බොක්කේ හදලා තියෙන on the southern west coast කියන්නේ නිර්ත දිග ප්‍රදේශයේ හරිද of Sri Lanka, ශ්‍රී ලංකාවේ හරිද was built first in 1588. මුලින්ම මේක හදලා තියෙන පුතේ පෘතුගීසි ජාතිකයෝ 1588 වගේ තමයි පෘතුගීසි ජාතිකයෝ හදලා තියෙන්නේ. It is a historical කියන්නේ පැරණි පෞරාණික archaeological
මොකද ආචියොලොජිකල් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක කියන එක. ආචියොලොජිකල් කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක. and architectural කියන්නේ හොඳ නිර්මාණශීලීව ගෘහ නිර්මාණශීලීව. heritage monument කියන්නේ heritage එකක් කියන්නේ උරුමයක්. ඒ උරුමයක් වෙච්ච monument එකක් කියන්නේ සිහිවටනයක්. The fort has a colorful history and today it has a multi-ethnic and multi-religious population. හරිද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? The Gold Fort has a colorful history. හරි මේ ඉතිහාසයක් තියෙන වර්ණවත්. And today අද වෙනකොට it has a multi-ethnic කියන්නේ ගොඩාක් ජාතීන් ජීවත් වෙනවා. දැන් නම් ඉතින් අද වෙනකොට ගාලකොටුවේ හරිද? බොහෝම සීමිත පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. හරිද? ජාතිකත්වය ගත්තොතින් ඒකේ ගොඩාක් දේවල් පොතේ විදේශිකයන්ට අපේ කට්ටිය විකුණලා තියෙනවා. හරිද? ගොඩාක් සීමිත ටිකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු ඉන්නවා. මුස්ලිම් කට්ටියක් ඉන්නවා වැඩිපුර. ක්‍රිස්තියානි කට්ටිය ඉන්නවා. පොදුවේ හැම ජාතිකයෝ වගේ ඉන්නවා. හරිද? ජාතිකයන්ට වඩා ආගමික විදියට තමයි මේකේ කට්ටිය ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් දැන් නම් ඉතින් ඒ වයින් ගොඩාක් දේවල් විදේශිකයෝ සුද්ධව අරගෙන තමයි තියෙන්නේ. හරිද? sorry. ඊට පස්සේ තියෙනවා and today multi religious කියන්නේ මං කිව්වේ විවිධ ආගම් අදහන කට්ටිය ඉන්නවා. population කියන්නේ ජනගහනයක්. විවිධ ආගම් අදහන විවිධ ජාතිකත්වයන්ගෙන් යුතු ජනගහනයක් ඉන්න ප්‍රදේශයක් තමයි ගාලුකොටුව කියන්නේ. Some famous monuments such as the lighthouse. දැන් ගාලුකොටුව ගත්තයින් පස්සේ හරිම ප්‍රසිද්ධයි lighthouse එකට. හරිද? lighthouse කියන්නේ ප්‍රදීපාගාරය. And the clock tower. මේක තමයි විශේෂිතම ස්ථානය clock tower එක. clock tower කියන්නේ ඔරලෝසු කණුව. තාම පැරණි. The Dutch Reformed Church. ඒ කියන්නේ පැරණි ඕලන්ද රෙපරමාදු පල්ලියක් තියෙනවා. And the Anglican Church. දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇන්ග්ලිකානු ওই විදියට ওই ක්‍රිස්තියානි ආගමෙත් එක එක නිකායන් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිකායන් වලට අයිති පල්ලි තියෙනවා. හරි ඒකයි මේ කියන්නේ ඇන්ග්ලිකන් චර්ච් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඩච් රිෆෝම් චර්ච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මීරා මොස්ක් මුස්ලිම් පල්ලියක් තියෙනවා. and the Buddhist temple එකක් තියෙනවා. කොටුවේ පන්සල කියලා. ඊට පස්සේ National Maritime Museum ජාතික සමුද්‍රීය කෞතුකාගාරයක් තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂිතම දේ මේ ගාලුකොටුවේ තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගාලුකොටුවට ගියොත් රෑම්පාට් කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හරිම හැබැයි සුන්දර තැනක් සන්සෙට් එක බලන්න. පුදුම ලස්සන තැනක් පුතේ සන්සෙට් එක බලාගෙන මූද දිහා බලාගෙන ඔය රෑම්පාට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. පැය ගණන් ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය බෙන්ච් එකක් අරගෙන වාඩි වුණා නම් Tamanට තියෙනවා නම් මොන හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් ඕවා දේවල් ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා මූද දිහා බලන් කියන පස්සේ. ඊට පස්සේ මාළු ඉන්නවා. එතකොට සී බාත් එක තියෙනවා. සී බාත් එකට ගිහිල්ලා එතන නාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ලස්සන සුන්දර තැනක් මේ ගාලුකොටුව කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා Old Dutch Hospital පැරණි ඕලන්ද ස්පිරිතාලේ දැන් ඒක රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කරලා තියෙන්නේ. are found inside the fort. හරිද? inside the fort කියන්නේ කොටුව ඇතුලේ. ඒත් එක්කම දැන් කොටුව ඇතුලේ තව තියෙන විශේෂ ස්ථාන තමයි පරණ පෝස්ට් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා ලොකු හොටෙල් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මට ඒක මතක නැහැ. New Oriental Hotel කියන. හරි. තාම පැරණි, තාම ලස්සන. ඊළඟට තව මොනවද මේ මොකද්ද උසාවි කීපයක් තියෙනවා. හරිද? මැජිස්ට්‍රේට් කෝට් එකක් තියෙනවා, හයි කෝට් තියෙනවා, ඒ උසාවි තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එක එක රජයේ ආයතන තියෙනවා. හරිද? ඒ දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා the Sri Lankan government is trying to make this one of the modern wonders of the world. Sri Lankan government ශ්‍රී ලාංකික රජය මේක අද ලෝකයේ තවත් එක පුදුමයක් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා කියනවා. The heritage value of the fort has been recognized by UNESCO. ඉතින් UNESCO සංවිධානය මේකේ තියෙන උරුමය හඳුනාගෙන හරිද තියනවලු. And the site has been named as a cultural heritage. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මේක සංස්කෘතික උරුමයක් විදියට
නම් කරලා තියෙනවලු. අදටත් ගාලු කොටුව පේන්නේ නැති වෙන්න දේවල් නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙන මේ ගාලු කොටුව සම්බන්ධයෙන්. right. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති, ඔයගොල්ලෝ අමාරු වචන පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න නැති. හරිද? ඔන්න මේ දේවල් තුනක් කියලා දුන්නා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එහා පිටුවේ activity 7 එක මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න homework එකක් විදියට now complete the grid name location importance interesting places features events. හරි මුලින්ම ලියන්න name එක in the first one the name has been written name is Delft the location northern province it was importance it's an island it has an unspoiled natural beauty then interesting places ඒකේ තියෙන interesting places ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ලියන්න පුළුවන් මොනවද an ancient temple නේද ඊට පස්සේ and a fortress Palmyra products oh remains of a Dutch fortress නේද remains කියන්නේ අෂ්ටාවශේෂ Dutch fortress එක හරි ඊට පස්සේ තව ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මොනවද මේ shallow beaches නේද නොගැඹුරු මුහුදු තීර තියෙනවා coral chunks හරිද අන්න ඒ වගේ දේවල් ලියන්න පුළුවන් as well as you can write there are coral there are walls which have been made the use of corals coral පාවිච්චි කරලා හදපු තාප්ප තියෙනවා පුතේ හරි ලස්සනයි ඒ තාප්ප තනි කරම coral ගල් වල කෑලි වලින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ හරි ලස්සනයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුළුවන් you can write about Sigiriya Rock Fortress and you can write the location and the importance like that you can write it right ඒවා ඔයගොල්ලෝ homework එකක් විදියට කරන්න ඔයගොල්ලෝ dictation වලට මේකෙන් අමාරු වචන වලින් මම දෙන්නම් හරිද වචන ටික ඔයගොල්ලන්ට note කරන්න right ඒ ටික ලියන්න ඊට පස්සේ ගිය සතියේ අර ටියුට් එකේ කතාවක් තිබුණා නේද මම කිව්ව එක ලියන්න කියලා ඒ වුණාට මට එක්කෙනෙක් වගේ තමයි එවලා තියුනේ. හරිද? ඒක නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වගේ ස්ටෝරි එකක් බිල්ඩ් කරන්න කියලා. මොකද මේවා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් මේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේවා දකින්න පුළුවන් මේ වගේ එක්කෝ ඉන්ෆෝමේෂන් දෙනවා. විස්තර ටිකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් රූප ටිකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට කියන කතාවක් ගොඩනගන්න කියලා. right අයි බලමු ඕගොල්ලෝගේ ටියුට් එක පෙරලා ගන්න. ඒක ඇත්තේ මම හිතන්නේ 8 වෙනි පිටුවේ pronouns ටියුට් එකේ රූප හතරක් දීලා තියෙනවා. friendly monster. write a sentence about each picture. remember to use capital letters and full stop කියලා තියෙනවා. right ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා. හරි පින්තූර හතරක්. පින්තූර හතරෙන් එකක් තමයි මෙතන අපි බැලුවොත් තාත්තයි නේද පුතයි දුවයි නේද අපි රූපේ දැක්කයන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ in the first picture what are they doing Avishka what are they doing what are they doing Taruli what are they doing මාළු අල්ලනවා ඔව් මාළු වලට කොහොමද පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සංගීතා නම් ඒවල තියෙනවා මට. පොඩි වැරදි ටිකක් තියුණා. කමන්නේ පුතේ කමන්නේ. අපි ඒවා දැන් අද ඒවා ඔක්කොම කරෙක්ට් කරගන්න. රයිට් අනුකි මොකද්ද පුතේ මේ කරන්නේ මේ කට්ටිය? What are they doing අනුකි? fishing Fishing very good. What about Tasit? කොහොමද Tasit? Tasit කියන බලන්න පුතේ වාක්‍යයක් ඒක ඒ රූප දිහා බලලා දැන් මේක නම් කියන්නේ වාක්‍යයක් ලියන්න කියලා. අපි කතාවක් වගේ ලියමු. ලස්සනට. මේක ඉගෙන ගන්නත් එපයි. හරිද? මං කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හොඳට වැඩේ කරන්න එච්චරයි. කොහොමද දැන් ඔන්න මේ වගේ දෙයක් දුන්නොත් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හරිද? ඉතින්ලම අපි පටන් ගන්න එපයි. නේද? මේ වගේ එකක් දුන්නම you have to start this. So from where should you start this? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කොතනින්ද මේක පටන් ගන්න? කියන්න බලන්න මට. කවුරු හරි දරුවෙක් කියන්න පුතේ කොහොමද මේ වගේ දෙයක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න? කියන්න බලන්න. once upon a time
Oh, once upon a time කියන පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වගේ පොඩි කතාවකට once upon a time කියන්න එපා. හරිද? ඈත කාලේ ඒ වගේ One day. කතාවක් one day very good one day one day එහෙම නැත්නම් තව එකක් කියන්න once කියන එක පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන අපිට ඕන last කියන එක දාලා නේද? last Sunday ගිය ඉරිදා නේද? මේවා ලොකු අතීතයක් ගැන කියන ඒවා නෙවෙයි පුතේ. හරිද? අන්න ඒක Today නිසා බැරිද sir? මොකද්ද පුතේ? Today. today ඔව් today sir. කියන්නේ today morning අන්න එහෙම පුළුවන් කියන්න. ඊට වඩා ලස්සනයි මෙන්න මේවා දාන්න. once කියන Last එකටත් week වඩා වගේ බැරිද sir? last week පුළුවන් last දාලා මම ඒකනේ last කියන එක දාලා එතකොට ලොකු කාලේ අතීතයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. one day last Sunday last කියලා දවස ලියනවනම් වැඩිය හොඳයි නේද? week වලටත් වඩා last week වල කිසි වැරද්දක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලියන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දවසම කියනවනේ එතකොට last Sunday කෝ ගියේ ඉරිදා. ඊරිදා තමයි මේ වැඩේ අපි කරේ. හරිද? දැන් ඔන්න අපි ලියන්න හදන්නේ. දැන් ඔන්න අපි තේරුම් අරගෙන මේක ලියමු. හරිද? Sir, a long time away කියලා දාන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද පුතේ? A long එහෙම time away. long ago. නෑ sir, a long time away. A long time away කියන්න බෑ. A long time ago කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් හොඳම විදිය a long ago. ඒ වුණාට මේ වගේ වට දාන්න එපා පුතේ. A long ago කියන්නේ ගොඩාක් ඈත කතාවක් නේ කියන්නේ. හරිද? ඕනනම් කියන්න පුළුවන් 5 years ago. 5 years ago අවුරුදු 5කට කලින්. කීවෙනි පිටුවද? ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොනවුන්ස්ටියුට් එකේ 8 වෙනි පිටුවේ. අර තියෙන අර කට්ටියක් මාළු අල්ලන්න ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සතෙක් ඇවිල්ලා වදිනවා නේද? අන්න ඒක. හරි? right. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? ඕනනම් අපි one day කියන එක දාමු. ඕනනම් last Sunday ඔය වගේ කැමති එකක්. කොහොමද කියන්නේ? One day a man and two children are fishing. අපි මේක අපේ කතාවක්ම කරමුද? ඈ? ඈ? එහෙම නැත්නම් අර විදියට කියන්නත් පුළුවන්. one day a man කියන්නේ මිනිස්සෙක්. හරිද? went කියන්නේ ගියා on fishing කියන්නේ මාළු අල්ලන්න. went on fishing කවුරු එක්කද ගියේ? With his children son. with his son and and daughter. මෙතන අපිට පැහැදිලිවම පේනෝනේ දුවි පුතයි කියලා. හරි? with his son and daughter. හරි? right. ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න පුතේ නම් මේ කතාවක් වගේ ලියමු දැන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක තියෙන්නේ මේකේ නම් කියලා තියෙන්නේ වාක්‍යයක් ලියන්න කියලා. දැන් වාක්‍යයක් ලියා ගන්න පුළුවන් නේ ඔයග බලලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා පොඩි කතාවක් ලියමු. One day a man went on fishing with his son and daughter. හරි. හරි. ඊපස්සේ මේකත් කියමු. තාත්තගේ අතේ තමයි අර මාළු වල්ලන බිලී පිත්ත තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? මාළු වල්ලන බිලී පිත්තට කොහොමද? Father's son. Children's father. Fishing rod is in ෆිෂින් රොඩ් father's කියන්නේ පුතේ බිලී පිත්තට. ෆිෂින් රොඩ් කියන්නේ මොකද්ද? බිලී පිත්ත. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ තාත්තා අතේ තමයි බිලී පිත්ත තිබුණේ. ඒ කියන එක ඉස්සෙල්ලා කියන්නකෝ. කොහොමද කියන්නේ? Father has ආයෙත් දැන් අතීත කාලේ කියන්නේ. and father's hand
කොහොමද කියන්නේ තාත්තා අතේ තිබුණා. Fishing rod was in father's hand. ඔව් ඒකත් පුළුවන්. ඒ විදිහට පුළුවන්. හරිද? පිළිගන්න father had the fishing rod in his hand. Father had the fishing rod. Father had the fishing rod. කියන්නේ තාත්තයි අතේ තිබුණා මොකද්ද බිලි පිත්ත. And they were on a small boat. And they were on a small boat. සර් පිළිමයාගේ අතේ තියනවනේ fishing rod එකක්. එයත් තියෙනවා නේද? ඒකත් අපි ලියමු. කොහොමද කියන්නේ පිරිමි ළමයා අතේ තිබුණා ෆිෂින් රොඩ් එකක්. කොහොමද කියන්නේ? The boy had the fishing rod in his hand. මෙන්න මෙහෙ හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. හරිද? පිරිමි ළමයාගේ අතේ තිබුණා කියන එකයි කියන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? The boy also. The boy also කියන්නේ දැන් මෙතන පිරිමි ළමයාගේ අතේ තිබුණා කියන එකනේ. එතකොට මේ also කියන එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් to කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The boy too had. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් the boy also had Fishing rod. අපි ඕනනම් small කියන එකක් දාමු. The boy also had a small fishing rod. දැන් මුළු කතාවම ලියන්න ඊට මදි වගේනේ. මදි වෙන ගන්න තව චුට්ටයිනේ අපි ලියන්නේ. ඊළඟට ලියන්න පුළුවන් හොඳ වාක්‍යයක් කියන්නකෝ තසිත්. විහංග අහලා තියෙනවා ඩෙස්ටිනේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඩෙස්ටිනේෂන් කියන්නේ පුතේ ගමනාන්තය කියන එක. හොඳයි. ඩෙස්ටිනේෂන් ගමනාන්තය තමන්ගේ ඉලක්කය ඒකටත් කියනවා. හරි. right කියන්නකෝ. කෝ කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා they could catch some fish. They could catch some fish. උන්ට මාළු ටිකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. They could catch some fish. හරි ඊට පස්සේ There was a crocodile. crocodile කෙනෙක් දින්නේ. ඒ හොඳට බලන්න. monster කෙනෙක් නේ සර්. crocodile කෙනෙක්. උතන monster කියලානේ තියෙන්නේ නේද? ඕකේ හැටියට බලනකොට තුන්වෙනි පින්තූරේ යනකොට crocodile කෙනෙක්ගේ වලිගයක් තියද? නෑ නේද? මට නම් උතන පේන්නේ නිකන් හිපෝ කෙනෙක් වගේ. නේද? බැලුවෙන් පස්සේ නේද හිපෝ කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා අපි හිපෝ කියලා දාමු නේද? දැන් they could catch some fish. ඒගොල්ලන්ට හොඳ මාළු ටිකකුත් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. they were very they were
They were fishing very happily. They were fishing very happily. They were fishing very happily කියන්නේ වුන් තාම සතුටින් මාළු අල්ලමින් හිටියා. සතුටෙන් තමයි පුතේ මේ පෞකාර වැඩ කරන්න හරි ආසයි මිනිස්සු. හරිද? දැන් අනිත් දේවල් කරන්න හරි අමාරුනේ. ඒක මේ අපේ හිතේ තියෙන ස්වභාවය. පෞකාර වැඩ කරන්න හරි ජොලියක් තියෙන පව් කරන්න. නේද? සමහර කට්ටියන්ට බොරු කියනකොට අම්මෝ හරි ජොලි. හරිද? ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා සත්තු මරන්න එහෙම. කැරපොත් එක්ක එහෙම ඒ වගේ මොකෙක් හරි දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම තලලම දානවා. හරිම සතුටක් විඳිනවා ඒක කරලා. හරි? ඒ සාමාන්‍ය සිතේ ස්වභාවය. ඒ වුණාට ඒක කරන්න යන්න එපා. ඔය එක සතෙන් මරණ ආත්මයක් ඒ වගේ 500ක් විතර අපිට ඒ විදිහට මැරෙන්න වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔය සත්තු මරණ ඒවා අපි හිතලමනේ කරන්නේ. හරි? පුළුවන් තරම් ඒවයින් ඈත් වෙන්න. හරිද? බොරු කියන ඒවත් එහෙමයි. අයි සමහර කට්ටිය හරි ජොලියට කියනවා. ඒ වගේ නෙවෙයි සංසාරේදී කන්න වෙන කෝස් එක. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඔන්න දැන් ඔය වාක්‍යයක් ටිකක් ලියුවා අපි අර පින්තූරයට ගැලපෙන්න. පොඩි දැන් කතාවක් ගොඩනගාගෙන එන්නේ. හරිද? දැන් ඔන්න යම් කිසි දැනකට ආවා. They were fishing very happily. මේක පුතේ ලස්සනට දාලා ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ මට්ටමින් ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය ටිකක් තමයි මම මෙතන කියන්නේ. right? මේක ලස්සනට they were fishing very happily දාලා ඊළඟ වාක්‍ය අර මෙයාව හමු වෙන තුරු අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා ලියන්න පුළුවන්. අපි කමන්නේ අපි අපේ මට්ටමින් ලියමු. right? They were fishing very happily. ඊට පස්සේ suddenly. මොකද්ද මේ suddenly කියන්නේ? එන්න මේ වගේ තැන් වලට ලියන්න පුළුවන්. suddenly. මොකද්ද? එකපාරටම එක්වරම. හරිද? මොකද්ද උනේ? suddenly. A huge monster. A huge monster. එකපාරටම මහ විශාල නේ මහා විශාල ශරීරයක් තියෙන මොන්ස්ටර් කියන්නේ නිකන් අර කැත විරූපී යන්නේ අදහසින්. හරිද? හැපුණා. collided. collided upon. collided upon කියන්නේ හැපුණා. the boat. collided upon the boat. collided upon කියන්නේ හැපුණ කියන අදහසට. collided upon කියන්නේ බෝට්ටුවේ හැපුණා. right? ඔන්න ඊළඟට තව ලස්සන දෙයක් කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මොකෝ වුනේ? collided upon the boat and the boat turned upside down. මොකද්ද මේ කියන්නේ? The boat turned upside down. The boat turned upside down. ඒ කියන්නේ බෝට්ටුව අනිත් පැත්ත ගැහුවා කියලා අපි කියන්නේ. The boat turned upside down කියන්නේ බෝට්ටුව අනිත් පැත්ත ගැහුවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? All fell off the boat. All fell off the boat. All fell off the boat. තුන් දෙනාම සියලු දෙනාම බෝට්ටුවෙන් එළියට විසි වුණා. And fell off the boat into the river. Into the river.
fell off the boat into the river. ගඟට විසි වුණා. boat wing එළියට ඉවත් වෙලා ගඟට විසි වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකෝ වුනේ? ඊළඟට මොකෝ වුනේ? මොකෝ වුනේ? ඊළඟට කියන්න පුතේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බය වුණා. කොහොමද කියන්නේ? ඕන් ගොඩක් බය වුණා. කොහොමද කියන්නේ? බය වුණා කියන්නේ කොහොමද? They were afraid heavily. heavily කියන එක පාවිච්චි Harry? කරන්න බෑ වගේ දැන්. hide කියන එක බලන්න. They were එහෙම scared. කියන්න පුතේ හරි ලේසි. they were frightened. they were frightened. කොහොමද කියන්නේ? they were frightened. they were frightened. they were frightened and could not imagine හිතා ගන්න බැරි වුණා what to do. could not imagine what to do. හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකද්ද කරන්න කියලා. කොච්චරට ඒගොල්ලෝ බය වුණා. හරිද? සාර්ලි මේ ටික තේරුණාද පුතේ? Sir, makan එපා චුට්ටක් ඉන්න. හරි. රංගිකා මේ කතාව හොඳයිද? හොඳයි sir. අනුකි මට මේක එව්වේ නෑ නේද? නෑ sir. දැන් තනියෙන් ලියන්න ඊට පස්සේ හොඳේ. තමන් ලියන්න තනියෙන්. රසිත් දැන් මට මොනවත් එවන්න නැහැ ලියලා නේද? එතසිත්. විහංග කරන්න තමයි එවන්න නම් නෑ. පස්සේ දවසේ හිතුවත් එවන්න sir. විහංගත් එව්වේ නෑ. විහංග එතකොට මේ හැමදාම මේ වන කට්ටිය බිනුරි යන්න පුතේ බිනුරි ඉලවන්න ඊට පස්සේ හරි ඊළඟට හසන්දි සිත්මි ඔය කට්ටිය හැමෝමලා එක්කෙනෙක් කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේ හැමදාම මේ වන දරුවෝ ගැන විතරයි මේ මතක් කරේ අනිත් කට්ටිය මොකිත එතකොට කේෂාන් නෙත්මි ජෙසිත ගිත්මි මේ හැමෝමලා මේ වගේ දෙයක් දුන්නම ලියන්න ඕන පූජනී රන්තේල් සිත්මි විශ්මි හැමෝමලා ලියලවන්න දැන් Tamanට පුළුවන් විදියට හරි මේක ටිකක් නම් ලියපු එක අමාරුයි නේද Tamanට පුළුවන් විදියට හරි දැන් ඊළඟට මොකක්ද උනේ කියලා බලන්න හරි ඊට පස්සේ මොකද උනේ ඊළඟට මොකද උනේ දැන් ඔන්න අපි දෙකක් රූප දෙකක් විස්තර කරා නේද හරි ඊට පස්සේ මොකද උනේ ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක හැටියට බලමු මොකද කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ what to do ඊට පස්සේ then ගාවට the monster
told them to get on his back. Then the monster told them to get on his back. The monster කිව්වා මොකද්ද? Told them කියන්නේ උන්ට කිව්වා to get on his back. උගේ පිට උඩට නගින්නයි කියලා. හරි? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ලස්සන වචනයක් කියලා දෙනවා. හරි? වචන තමයි පුතේ ඔන්න මේ දෙකම එක්ක මම කියන්නම්. Without. මොකද without කියන එකේ තේරුම? Without කියන්නේ නැතුව කියන එක. Without any. ඔන්න ඊළඟ වචනේ hesitation. මොකද hesitation කියන්නේ? Hesitation. hesitate කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි දෙයක් කරන්න ගියායින් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට මේක කරනවද නැද්ද දෙගිඩියාවකටපත් වෙනවනේ නේද? මේක දැන් කරනවද නැද්ද තව ටිකක් ඉන්නවද තව කාලයක් ගන්නවද ওই විදිහට දෙපැත්තට වැනෙනවා. හරිද? hesitation කියන්නේ දැන් එන without any hesitation කියන්නේ කිසිම දෙගිඩියාවක් නැතුව කියන එක. එහෙම වැනෙන්නේ නැතුව. හරිද? මොකද්ද කරේ? මේ තුන් දෙනාම නැග්ගා මෙන්න මේ මොන්ස්ටර්ගේ පිට උඩට without any hesitation all of them got on his back. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් now it has become a friendly monster. Now it has become a friendly monster. දැන් මෙයා friendly monster කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. දැන් එයාගොල්ලෝගේ මේ කවුරුවත් දැන් මෙයාට බය නැහැ. Moved very happily. They moved very happily on its back. On its back කියන්නේ උගේ පිටේ. ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් උගේ පිටේ ගමන් කරා. move කියන්නේ ඒකයි. and මම තව ඒ වාක්‍යයක් මේකටම සම්බන්ධ කරනවා. and the monster moved. The monster moved towards the river bank. Towards the river bank කියන්නේ ගම් යුර. ඊළඟට ගම් යුර දක්වා මේ monster මේගොල්ලෝ පිට උඩ තියාගෙන ගමන් කරා.
ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන්ස්ටර් එකේ පිටින් බැස්සා. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? He got down from its back. They got down from its back at the river bank. And thanked the hippo. Thanked the hippo. Thanked the hippo. අපි ඒක තව ටිකක් ලස්සන කරන්න අපි ලියනවා. Thank the hippo, the friendly monster. Thank the hippo, the friendly monster. And said goodbye, waving their hands. And said goodbye. හරිද? මේ බලන්නකො මේ ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඔන්න මේක ලියන රටාවක් මම මේ කියලා දෙන්නේ. අන්න ඊට පස්සේ මෙතනද. And thanked. They got down on Bessa from its back pitting at the river bank කියන්නේ ගංගේ උරේ. හරිද? And thanked the hippo. Thank කියන්නේ ස්තුති කළා. The hippo. දැන් අපි hippo කියන එක කලින් කිව්වේ නෑනේ. දැන් ඔන්න මම මෙතෙන්දි hippo කියන එක කිව්වා. The hippo. ඊට පස්සේ hippo කියන්නේ කවුද? එතන අපි පළවෙනි පාඩ තමයි hippo කියන එක දැම්මේ. ඒකෙන්ද ලිව්වා the friendly monster. අන්න එතකොට දන්නවා hippo කියන්නේ මෙන්න මේ friendly monster. And ඊට පස්සේ said goodbye කියලා කිව්වා. Waving their hands කියන්නේ උන්ගේ අත්වනමින් waving කියන්නේ waving their hands කියන්නේ අත්වනමින් එයාට thank you කියලා goodbye කියලා කිව්වා. හරි නේද? හරි. මේ ලියපු ටික තේරුණාද? අවංකව කියන්නේ උඩට මකන්න එපා පොඩ්ඩක් මගන්නේ බය වෙන්න එපා. හරි සර් ලියලා ඉවරයි. හරි. නෑ සර්. හරි ලියන්න පුතේ ලියන්න. කොහොමද ලියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න ඕනේ මේ කතාව. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට. මේක අමාරු වෙනම් Tamanට පුළුවන් විදියට ලියන්න. අනිවාර්යෙන් ලියන්න. මේවා ලිව්වේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඔය ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත. හරිද? ඔන්න දැන් ලස්සන කතාවක් අපි ලිව්වා. මේ කතාවක් ලියනකොට පටන් ගන්න හැටි, මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. හරි. ඊළඟට මම පොඩි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. හරිද? පොඩි දෙයක් මේ ගාම කියලා දෙන්නම්. මෙච්චර අමාරු නෑ. ලේසි. මේවා ඉතා වැදගත් හින්දා මම කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මේක හරි නේද? හරි. මම එහෙනම් මකනවා. ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝගේ ග්‍රැමර් පොතේ ලියා ගන්න. Participles as adjective. සර් මොන පොතේද ලියා ගන්න ඕන? ග්‍රැමර් පොතේ ලියා ගන්න ඕනේ. Participles as adjectives.
Right now, all of you know about participles, right? Now, I have taught you about two participles. What are they? ඔයගොල්ලන්ට participles දෙකක් මම කියලා දීලා තියෙනවා. මොනවද participles දෙක? කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්න participles දෙක? එකක් නම් ලියන්නකෝ 25 පාරක් නේද? ඔය ලියලා තියද කියන්න දන්නේ නැහැ ඉතින්. මේ ජෙසිත ලිව්වද? ඈ පොතක් කරන් ලියන්න කිව්වේ පිරෙන්න පිටුවක් පිරෙන්න. ලිව්වේ නැහැ නේ? අර මූණෙන් පේනෝ ලිව්වේ නැහැ කියේ. ලිව්වේ නැහැ ජෙසිත? ඈ සංගීකාන ලියලා වගේ ඈ ගියා ලියලා වගේ මූණෙන් පේන්නේ ලියලා වගේ ඒනකට පොඩ්ඩක් අහලා හොයලා බලන්න ඕන. right ලියා ගන්න පුතේ participles as adjectives කියලා ලියන්න. all of you know about participles now, right? all of you know present participle and past participles. These are the two adjectives that I have already taught you. present participle කියලා එකක් තියෙනවා, past participle කියලා එකක් තියෙනවා. present participle කියන එක අපි සරලවම කියන්නේ ing form එක. හරිද? ඒකට කියන්නේ present participle කියලා. ඊළඟට past participle කියන එක දන්න ඔයගොල්ලෝ අතීත කෘදාන්තය කියන එක. අර ගොඩක් වෙලාවට අගට ed තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනම වචන තියෙනවා. irregular verbs වල තියෙන වෙනම වචන. මොකද්ද මේ දෙකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපිට මේ දෙකම පුළුවන් දරුවනේ adjectives විදියට පාවිච්චි කරන්න. මේ දෙකම පුළුවන් අපිට මොනවා විදියට පාවිච්චි කරන්නද? adjectives විදියට. හරිද? අන්න ඒක තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔන්න බලන්න. ලියා ගන්න මෙහෙම ලියන්න යටින් ලියන්න අතීත කෘදාන්තය හා වර්තමාන කෘදාන්තය ඒ කියන්නේ present participle එකයි past participle එකයි කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. කෘදාන්තය නාම විශේෂණ පද ලෙස සර් ඒක පොඩ්ඩක් මුලින් ඉඳන් කියන්න පුළුවන්ද? දැන් පුතේ මේ participles කියවයින් පස්සේ අපිට language එකේ අහුවෙනවා present participle past participle කියලා දෙකක්. හරිද? present participle කියන්නේ අපි ing form එකට ක්‍රියාපදයකට ing දාන්නේ. ඒකට කියනවා අපි ing form එක කියලා සරලව. past participle කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයේ අගට එක්කෝ ed තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට වෙනම වචනයක් තියෙනවා. irregular verbs වල තියෙන වෙනම වචන. හරිද? අපිට මෙන්න මේ දේවල් පුළුවන් නාම විශේෂණ පද විදියට පාවිච්චි කරන්න. හරිද? අන්න ඒකයි මම මේ කිව්වේ. හරිද? right. එහෙනම් අපි ලිව්වා අතීත කෘදාන්තය හා වර්තමාන කෘදාන්තය නාම විශේෂණ පද ලෙස භාවිතා කළ හැක කියලා ලියන්න උදාහරණ කියලා. මොන බලන්නකෝ උදාහරණ. අන්න මම උදාහරණයක් ලියනවා. හරි interest කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදෙනවා ing කියන interesting. ඊළඟට දානවා noun එකක් පිටිපස්සට. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? interesting story. right. ඊට පස්සේ අපි කියනවා run කියන්නේ දුවනවානේ. ඕකෙන් හැදෙනවා ing දාලා running කියලා. ඒක තව n එකකුත් වැටෙනවා. මොකද vowel එකයි consonant එකයි හින්දා තව n එකක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ලියනවා repairs කියන නාමපද. මොකද මේ running repairs කියන්නේ? running repairs කියන්නේ පුතේ වාහනයක් දුවනකොට හරිද? පොඩි repairs වෙනවනේ ඒ වාහනේ. අලුත් වැඩියා කටයුතු මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. සමහරට ටයර් ගෙවෙන ඒවා වගේ දේවල්. හරිද? පොඩි repairs අයවට කියන්නේ අපි running repairs. හරි.
දැන් walk කියන්නේ ඇවිදිනවනේ. එකෙන් ing එනවා. මෙන්න මේ මොකද walking stick. මොකද walking stick කියන්නේ? ඇවිදින කෝටුවක්ද? ඈ? ඇවිදින මන්දිරු හැරමිටියට කියන walking stick කියලා. දැන් ඔන්න සමහරක් කට්ටියන්ට hear කියන්නේ ඇහෙනවනේ. ඒකේ ing තමයි hearing. aids කියන්නේ පුතේ ආධාරක නැත්තම් ඒකට උපකාර වෙන දේවල්. සමහරක් කට්ටියන්ට කන ඇහෙනව අඩුයි. නේද? සමහරක් කට්ටියන්ගේ කන් හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැද රෝග නැත්තම් ආබාධ තත්ත්වයන් නිසා. නෑ අපි හැරමිටියට කියනවනේ. හරි. sorry. ඊළඟට පුතේ hearing aids. hearing hear කියන්නේ ඇහෙනවටනේ. ඉතින් ඒකේ ing form එක hearing. හරි. ඊට පස්සේ aids කියනවා ආධාරක කියන අදහස. කන ඇහෙන්නේ නැති කට්ටියන්ට අර කන් වල දාගෙන ඉන්නේ. පොඩි අර කෑල්ලක් දාගෙන ඉන්නේ. ඒවට කියන්නේ පුතේ hearing aid. ශ්‍රවණාබාධ තියෙන කට්ටිය ඒව දානවා. එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝගේ ඒ කනේ ඇහෙන්නේ. හරිද? hearing aids. හරි. ඔන්න තේරුණානේ. බලන්න ඒව ඔක්කොම ඉස්සරහා තියෙන්නේ ing. හරිද? ඒකයි මේ අපි කිව්වේ මේවා නාම විශේෂණ පද විදියට නැත්නම් adjectives විදියට පාවිච්චි වෙනවා කියලා. හරි. දැන් බලමු ඊළඟට past participles adjectives විදියට පාවිච්චි වෙන තැන්. ඔන්න. බලමු අපි. අන බලන්න. injure කියන එක තුවාල වෙනවනේ. ඒකේ past participle එක තමයි injured. හරිද? injured අපි හිතමු people. injured people. මොකද්ද මේ injured people කියන්නේ? තුවාලකරුවෝ. very good. තුවාල වෙච්ච කට්ටිය තුවාලකරුවෝ. injured people. ලියා ගන්න. injured people. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන පුතේ මේකේ තේරුම. මේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? කියන්න බෑ ඉක්මනට. stolen කියන්නේ මොකද්ද? කෝ? හොරකම් කරන්නේ steal කියන්නේ හොරකම් කරනවා. stole කියන්නේ ඒක past එක. stolen කියන්නේ සොරකම් කරන ලද. එහෙනම් stolen money කියන්නේ මොකද්ද? සොරකම් කරන ලද මුදල්. සොරකම් කරන ලද මුදල්. ලියාගෙන ඉක්මනට සොරකම් කරන ලද මුදල්. මොකද්ද සේක තේරුම? සොරකම් කරන ලද මුදල්. සොරකම් කරන ලද මුදල්. හරි. මම තව දෙකක් විතර දීලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් දෙකක් තුනක් ලියන්න. stolen money ඊට පස්සේ vaccinated people ඉතින් කතා කරන එක vaccinated ඒක past participle vaccinated people ඒ කියන්නේ එන්නත් ලද මිනිස්සු
එන්නත් කරණය කරන ලද මිනිස්සු. පළවෙනි එකේ තේරුම මොකද්ද? සොරකම් කරන ලද මුදල්. එන්නත් කරණය කරන ලද මිනිස්සු. ඊළඟට මෙන්න තව එකක්. broken promise. මොකද්ද broken promise කියන්නේ? කඩවණු පොරොන්දුව නේද? කඩවණු පොරොන්දුව. සර් පළවෙනි එකේ තේරුම මොකද්ද? පළවෙනි එකේ තේරුම තමයි තුවාල වෙච්ච මිනිස්සු. තුවාල වෙච්ච මිනිස්සු. අන්තිම එකේ තේරුම මොකද්ද? කඩ වෙච්ච පොරොන්දුව. කඩවණු පොරොන්දුව. කඩවුණු පොරොන්දු කියලා කලසුදු චිත්‍රපටියකුත් ගියා නේද? ඔව් මොකද්ද ඇත්තේ මම. ඒව නම් බලමුනේ. අත්තරින්නේ නැහැ නේ. නෑද අහලා තියෙනවා ඒකයි කිව්වේ. ආ. ලියලා ඉවරයිද? හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න ඕන මම කියන ඒවා ටික. ලියන්න පළවෙනි එක. පළවෙනි එක ලියන්න. ලියන්න. පිහිනන ප්‍රදේශය. ලියන්න. පිහිනන ප්‍රදේශය. පිහිනන ප්‍රදේශය. හරි. right. දෙවෙනි එක ලියන්න. පිහිනන ප්‍රදේශය. පිහිනන ප්‍රදේශය. right. ලියන්න දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක ලියන්න. කියවන පොත්. කියවන පොත්. කියවන පොත්. කියවන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පොත්. right. ඊළඟ එක ලියන්න තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එක ලියන්න. ඇහුම්කන් දීමේ විභාගය. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඇහුම්කන් දීලා කරන්න තියෙන විභාගයක්. මොකක්ද සර්?
ඇහුම්කන් දීලා ලියන්න තියෙන විභාගයක් තියෙනවනේ. හරිද? අන්න ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න දැන් කීයද 3යිද? 3යි. right. 4 වෙනි එක ලියන්න මෙහෙම. පියාඹන වස්තුන්. පියාසර කරන වස්තුන් නැත්නම් පියාඹන වස්තුන් වලට කියන නම. සර් right. පස්වෙනි එක ලියන්න. සර් පළවෙනි කැදවෙනි එක චුට්ටක් කියන්නකෝ. පළවෙනි එක මොකද්ද පුතේ කිව්වේ? තරලි. පිහිනන ප්‍රදේශය. ඔව් පිහිනුම් කරන ප්‍රදේශය. පීනන ප්‍රදේශය කියන එක. හරිනේ? දෙවැනි එක කියවන පොත්. ඔව් දෙවෙනි එක කියවන පොත්. තුන්වෙනි එක ඇහුම් කන් දීමේ විභාගය. හතරවෙනි එක ඔව්. පියාඹන වස්තුන්. ඔව් පියාඹන දේවල් නැත්නම් පියාඹන මේ පියාසර කරන තුන්වෙනිය මොකද්ද? අන්න ආපහු ආනෝනේ තුන්වෙනි එක. අන්න පුතේ කියන්නකෝ තුන්වෙනි එක. ඇහුම් මතක නැහැ ඉතින්. විභාගය. ඔව් ඇහුම්කන් දීමේ විභාගය. විභාග තියෙනවනේ අහන් ඉඳලා ලියන ඒවා. අන්න ඒක. දැන් හරි. ඊළඟ එක ලියන්න. ඊළඟ ලියන්න මෙහෙම. සින්දු කියන මාළුවෝ. ඇත්තට මාළු සින්දු කියන්නේ නැහැ. දැන් අපි අර සමහර ලංකාවේ පාලම් ගැන කතා කරනව නේද? සින්දු කියන මාළු ඉන්නවයි කියනවා. මාළු සින්දු කියන්නේ නැහැ. උන්ගේ අර නගන ශබ්දයක් තමයි ඒක සින්දුවක් විදිහට කට්ටිය අඳුරගෙන තියෙන්නේ. right ඊළඟ ලියන්න රිය පැදවීමේ බලපත්‍රය. රිය පැදවීම සඳහා දෙන බලපත්‍රයක්. ඒකටත් වෙනවා ing දාලා තමයි ලියන්නේ. right ඊළඟ ලියන්න ඊයේ බෙදවීමේ ඊළඟ ලියන්න දෙන ලද තොරතුරු. ඊළඟ ලියන්න මෙහෙම ලියන ලද විස්තර. right දැන් 8ක් විතර තියෙනව නේද? 8ක් තියෙනව නේද? හරි ලියන්නකෝ ඔයාට ලියන්න ඉක්මනට. හරි ඔයාට ලියන්න Tamanට අමාරු වචන තියෙනවා අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉක්මනට ලියන්න. සර් දෙන ලද කියන්නේ කොහොමද? දෙන ලද කියන්නේ පුතේ given කියන එක. දෙන ලද කියන්නේ given. දෙනවට කියන්නේ give. කොහොමද ලයිසන් කියන එකට කොහොමද? මෙන්න given. මෙන්න drive කියන්නේ පදවනවා ඒකෙන් එනවා ing එකෙන් driving. එහෙනම් ලයිසන් driving කියන කොහොමද? license driving license. සර් වස්තුන් වලට කියන්නේ කොහොමද? වස්තුන් වලට කියන්නේ පුතේ objects. objects කියන්නේ වස්තුන්. තොරතුරු
තොරතුරු වලට කියනවා details. එහෙම නැත්නම් information. සර් ඔව්. ආගමිකයන් කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒරියා කියලා කියන්නේ කොහොමද සර්? මොකද? ඒරියා area ලියන්නේ AREA. තොරතුරු වලට data කියන එක හරියද? මොකද? තොරතුරු වලට data තොරතුරු වලට data. ඔව් කමන්නේ data කියන එකත් පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. සර් සින්දු කියන එක කියන්නේ කොහොමද? සින්දු කියනවා කියන්නේ singing. සර් තොරතුරු කියන්නේ සින්දු කියනවටනේ. ඒකේ මොනවද? තොරතුරු වලට අහුම්කම් මේ තියෙන තොරතුරු සර් දෙන ලද අවුම්කම් දෙනවට listening ඒකෙන් එනවා ing listening. විස්තර වලට කියන්නේ කොහොමද? description කියන විස්තරයට description කියන්නේ විස්තරය. ප්‍රදේශය කියන්නේ කොහොමද? ප්‍රදේශය ප්‍රදේශය කියන්නේ area මේ තියෙන area. සර් කවුරු හරි ඉන්නවා unmute කරගෙන නැති. හරි. mute කරගෙන සර් දෙන ලද කියන්නේ මොකද්ද? දෙන ලද කියන්නේ given. සර් ලියන ලද සර් ආගමිකයන් කියන්නේ මොකද්ද? ලියන ලද ලියනවට කියන්නේ write නේ. ඉතින් ඒකෙන් හැදෙනවා write, wrote, written. written කියන්නේ ලියන ලද. අහුම්කම් මේ තියෙන අවුම්කම් දෙනවට listen. ඒකෙන් හැදෙනවා listening. right අපි බලමු දෙන්න මේ ටිකත්. බලමු මේ ටික. right කියන්න මට පළවෙනි එක. පිහිනන ප්‍රදේශය. ඔව්. ඔය ගොඩක් තැන්වල ගහලා තියෙන බෝඩ් එකේ swimming area. කියන්නේ ඒ හරිය තමයි පීනන්න සුදුසු ප්‍රදේශ. ඒ වගේ swimming area. ඒක ස්විමින් ප්ලේස් කියන එක හරියද? place කියන එකට වඩා පුතේ area තමයි ගැලපෙන්නේ. හරිද? swimming place කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් swimming area. area කියන එක තමයි ප්‍රදේශය කියනකොට ගැලපෙන්නේ. place කියන්නේ ස්ථානය කියන අදහස. right ඊළඟ කියවන කියවන පොත්. reading book. reading book. reading book. right තුන්වෙනි එක අහුම්කම් දීමේ ඔව් අපි කියන්නේ listening test. listening test තියෙනනේ. අnder අහුම්කම් දීලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. හරිද? මොකද මේ ඕනෑම භාෂාවක් කොටස් හතරකින් තමයි කොටස් හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද පුතේ? හරියන්නේ නැද්ද? මට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ.
ලිස්ට් ටෙස්ට් ටෙස්ට් කියන එකට විභාගෙට ඔව් එක්සෑම් ඔව් හරියන්නේ නැද්ද? පුළුවන් එක්සෑම් කිව්වත් කමන්නේ මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන ටෙස්ට් කියන එක listening exam listening test අවුලන්නේ තව මේ හරි ඊළඟ කියන්නකෝ මේ ටික ඉවර කරලා මම කියන්නේ ඉතුරු ටික කියන්නකෝ ඊළඟ පියාඹන වස්තු පියාඹනවට කියන්නේ fly නේ ඒකෙන් හැදෙනවා flying හරිද ඊළඟට වස්තුන් වලට කියන objects flying objects undefined flying objects පියාඹන පීරිසි වලට වගේ වට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කෙටි වචන කියන්නේ පුතේ මෙහෙම UFO කියලා UFO හරි U කියන්නේ undefined ඒ කියන්නේ හඳුනා නොගත් flying objects ගොඩක් කාල තිස්සේ ඔය ගැන කතා කරනවනේ හරිද right ඊළඟ සින්දු කියන මාළු සින්දු කියන මාළු හරි ලේසි singing fish සින්දු කියන මාළු right the next one ඊළඟ සිය පැදවීමේ බලපත්‍රය ඔව් හරිම ලේසි බලපත්‍රය ඔව් ගිය පදවනට කියන්නේ drive එකෙන් Driving හැදෙන license. driving license දෙන ලද තොරතුරු ඔව් දෙන ලද තොරතුරු කොහොමද කියන්නේ given information ඔව් එහෙම නැත්නම් given details ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න විභාගෙදී එම් papers වල එහෙම නැත්නම් tutor වල තියෙනවනේ using the given details using the given information using the given clues කියලා තියෙනව නේද අන්න given කියන්නේ ඒකයි දෙන ලද right ඊළඟ ලියන ලද විස්තර ආ writing description writing නේ පුතේ written right එකේ past participle එක written descriptions ලියන ලද විස්තර right written materials වගේ කියන්න පුළුවන් හරි ඊළඟ එච්චරයි ඉතරයිද? හරි එහෙනම් දරුවනේ තව විනාඩි 5ක් විතර ගන්න අපිට තියෙනවා අපි පොඩි වැඩක් කරමු හරි මේකත් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම් ලියා ගන්න ක්‍රම පොතේම මේක ලේසි පාඩමක් වැදගත් පාඩමක් ලියා ගන්න ජෙරන් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕනේව නෙවෙයි හොඳේ මේ වුණාට ඉතා වැදගත් ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීච් එකට හැම දෙයකම ඕන දේවල් ඒකයි මේ කියලා දෙන්නේ ජෙරන් ජෙරන්ස් ගැන කියනකොට හරි උදාහරණකින් මම කියන්නම්කෝ ලේසි එක දැන් බලන්න පුතේ මෙතන swimming is my hobby හරිද දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ swim කියන්නේ මොකද්ද swim කියන්නේ පීනනවා කියන එකනේ ඒක ක්‍රියාපදයක්ද නාමපදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද නාමපදයක්ද ක්‍රියාපදයක් is it ක්‍රියාපදයක් yes it is a verb right ක්‍රියාපදයක් right now look at this one the present participle of swim is swimming the present participle of swim is swimming so this is a verb right now look at this word දැන් බලන්න මේ වචන දෙක මෙතන මේ වචනය ක්‍රියාපදයක් විදියටද මේ වාක්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ
හොඳට බලලා කියන්න මට උත්තරේ දෙන්න බලන්න. ජෙසිත හොඳට බලන්න පුතේ. බලලා කියන්න මට උත්තරේ. නෑ. රංගිකා මොකෝ හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ? Anuki, what do you think about this one? Is this a verb here or is this a noun? Noun. Noun, very good. But what about the others? Ketaka, what do you think about this one? Then Situmi මොකද හිතන්නේ මේක ගැන? මේක verb එකක්ද noun එකක්ද? Binuri, Noun එක. what do you think about noun එකක්? Right, very good පුතා. අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක එතෙන්දී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ noun එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා verbal noun එකක්. අපි කියනවා verbal noun එකක්. ක්‍රියාපදයකින් තමයි මේක හැදෙන්නේ. ක්‍රියාපදයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ noun එකක් විදියට. අන්න ඒ වගේ වචන වලට අපි කියනවා gerunds. මොනවද කියන්නේ? gerunds. හරිද? හරිම ලේසි. බලන්න. බලන්න ඒක නාමපදයක් විදියට. මෙතන swimming කියන්නේ පිහිනීම is my hobby. ඒක මගේ විනෝදාංශය. ලියාගන්න. swimming is my hobby. අපි ලබන සතියේ මේක ගැන කතා කරමු. හරි? ඊළඟට මම තව ඕන වාක්‍යයක් ලියන්න. Like ඒක ලියන්න. ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නේද? හරි. බලන්න මේක මොකද්ද මේ? Smoking is prohibited. මොකද්ද මේකේ තේරුම? දුම් බීම තහනම්. මොකක්ද තේරුම? දුම් බීම තහනම්. right. බලන්න මෙතන මේ දුම් බීම කියන එක මොකක් විදියටද මෙතන මේ ing form එක මේක verb එකක් තමයි. මේක මෙතෙන්දී නාම පදයක් විදියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. That's why we called it a gerund or verbal noun. right. දැන් මේ ටික තේරුණාද පුතේ? මේක තේරුණාද? මේක කියලා දෙන්න ලබන සතියේ. ඔව් සර්. හරි. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක ඔළුවේ තියාගන්න මේ මතක තියාගන්න. මම ලබන සතියේ කියලා දෙන්නම්. මේක ඉතාම වැදගත් ලැන්ග්වේජ් එකේ කොටසක්. හරිද? right. අද කරපු ටික තේරුණාද සියලු දෙනාට? Yes sir. Yes sir. සියලු දෙනාටම Yes sir. right. ඔයගොල්ලෝට ඩික්ටේෂන් වල වචන ටික මම දාන්නම්. හරිද? අර පාඩම් දෙකෙන් වචන ටිකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඩික්ටේෂන් ටික පාඩම් කරගන්න. තව homework දීපුවා ලියන්න. අර irregular verbs වචන 20 ඒ කියන්නේ පිටුවක් පිරෙන්න ලියන්න කිව්වා. අනිවාර්යෙන් ඒව ලියන්න. ඒව කරන්න. ඒව කරලා හොඳ irregular verbs වල එතකොට අනිත් ඒවායි past participles ඒව දැනගෙන හොඳට සෙට් වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට තියෙන ගම පාඩමට ඒව අත්‍යවශ්‍යයි. right? So thank you very much for being with me. Have a nice day. Good night to all of you. Good night. Okay, bye. Good night, sir. Right, good night පුතා. අර කතාව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට ලියලා මට WhatsApp කරන්න. Okay, bye.